নমস্কার, আপনারা দেখছেন উত্তরবঙ্গ থেকে সিকিমের লিডিং এবং নাম্বার 1 এসকে লাইভ চ্যানেল। আপনার সময় আপনার খবর। এই সংবাদটি প্রস্তুত করছে স্টেট এজেন্সি কেন্দ্রের প্রকল্পের কোনো কাজ করতে চায় না, যার উদাহরণ হাওড়ার বেলুড় মঠ। আজ শিলিগুড়িতে এসে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এমনই অভিযোগ তুললেন কেন্দ্রীয় পর্যটন দফতরের মন্ত্রী প্রহ্লাদ সিং প্যাটেল। 21-এর বিধানসভা নির্বাচন নিয়েও মুখ খোলেন তিনি। বলেন, পশ্চিমবঙ্গে প্রতিনিয়ত হিংসা ও খুনের ঘটনা বাড়ছে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে গোটা রাজ্যে বিজেপি 200-র বেশি আসন পাবে। অতীতে জম্মু কাশ্মীরে নির্বাচন হয়েছে এবং অন্যান্য রাজ্যেও কিভাবে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়েছে তা সকলের জানা। তবে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন হবে কিনা সেই বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব, তারাই বিষয়টি দেখবেন। এ রাজ্যের পর্যটনের প্রসার নিয়ে মন্ত্রী বলেন, গোটা রাজ্যে পর্যটন ক্ষেত্রে কোনো রকম উন্নয়ন হয়নি। কেন্দ্র বারবার টাকা দিলেও সেই টাকা খরচ করতে পারেনি রাজ্য সরকার। फ्रंट इलेक्ट्रॉनिक और कैमरा जर्नलिस्ट का मैं जैसे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय सिलीगुड़ी में स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पहली बार मुझे आपसे अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है। पहले तो मैं अपनी पार्टी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे उत्तर बंगाल की जिम्मेदारी दी है और आज तीसरा दिन है जहां लगातार मैं 3 लोकसभा क्षेत्रों में घूमकर आया हूं। उत्तर बंगाल पूरी तरह से सांस्कृतिक रूप से समृद्ध, प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध और अपनी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए बड़ा धनाढ्य क्षेत्र है। उसके दोनों तरफ 2 देशों की सीमाएं लगती हैं और इसलिए चुनौतियां हमेशा से वो बर्दाश्त करता रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि कांग्रेस देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस सरकार में रही। ऐसा लगता है जैसे उसने उत्तर बंगाल को सजा दी। फिर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही लंबे समय तक। उसने तो लगता है कि शत्रुता का ही व्यवहार किया। और जब तृणमूल की सरकार आई तब लोगों को कुछ आस रही होगी, लेकिन 10 वर्ष पूरे होने के बाद जो निष्कर्ष पर पहुंचे हैं लोग कि उनके साथ में अन्याय हुआ है, उसने उत्तर बंगाल के लोगों ने लोकसभा में 8 में से 7 सीटें देकर अपना मानस स्पष्ट कर दिया कि अब विकल्प के रूप में वह भारतीय जनता पार्टी चाहती है। विधानसभा के चुनाव निकट है। तकलीफ होती है कि यहाँ पर कानून का राज नहीं है, कोई संवैधानिक व्यवस्था दिखती नहीं। केंद्र राज्य संबंधों की जो आत्मीयता होनी चाहिए वो तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती। एक साधारण सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि सांसद निधि हर संसद सदस्य का विशेषाधिकार है। वो यहाँ आकर पड़ी रहती है, उसका उपयोग यहाँ पर होता नहीं। प्रधानमंत्री सड़क योजना के मार्ग मैंने रास्ते में देखे, एक जगह पर भी मुझे साइन बोर्ड नहीं लिखा। मैं त्रिपुरा में भी चुनाव प्रचार में गया था, वहाँ मैंने ये परिस्थिति देखी थी जब कम्युनिस्ट सरकार थी। आज मैं वही पश्चिम बंगाल की धरती पर देख रहा हूँ। अभी एक कार्यकर्ता की भी पैलेट गन से हत्या की पुलिस ने। हमारे 3 सांसद, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री की उपस्थिति में आप सब सिलीगुड़ी वासियों की आंखों के सामने जिस प्रकार से ये अत्याचार हुआ है, हत्या हुई है, आज मैं उस परिवार से मिला और उस परिवार से मिलने के पहले भी मेरी मनस्थिति ये थी, लेकिन और दृढ़ हुई है कि अन्याय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साहस को कम नहीं कर सकता। हमारे कार्यकर्ता उलेन राय के पिता की जो बात सुनी मैंने, एक ही वो कमाने वाले उनके पुत्र थे, उसके बाद भी वो उसी निष्ठा के साथ
आज भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपनी दृढ़ता प्रकट कर रहे थे। इकलौता बेटा जाने के बाद दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन ये मिसाल है और ये ममता बनर्जी और उनकी सरकार को जवाब है कि आप किसी नौजवान बेटे को मार दोगे तब भी उसकी पत्नी और उसके पिता विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। यही पार्टी की ताकत है। और उसके फ्रंट इलेक्ट्रॉनिक और कैमरा जर्नलिस्ट का मैं जैसे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय सिलीगुड़ी में स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पहली बार मुझे आपसे अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है। पहले तो मैं अपनी पार्टी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे उत्तर बंगाल की जिम्मेदारी दी है और आज तीसरा दिन है जहां लगातार मैं 3 लोकसभा क्षेत्रों में घूमकर आया हूं। उत्तर बंगाल पूरी तरह से सांस्कृतिक रूप से समृद्ध, प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध और अपनी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए बड़ा धनाढ्य क्षेत्र है। उसके दोनों तरफ 2 देशों की सीमाएं लगती हैं और इसलिए चुनौतियां हमेशा से वो बर्दाश्त करता रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि कांग्रेस देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस सरकार में रही। ऐसा लगता है जैसे उसने उत्तर बंगाल को सजा दी। फिर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही लंबे समय तक। उसने तो लगता है कि शत्रुता का ही व्यवहार किया। और जब तृणमूल की सरकार आई तब लोगों को कुछ आस रही होगी, लेकिन 10 वर्ष पूरे होने के बाद जो निष्कर्ष पर पहुंचे हैं लोग कि उनके साथ में अन्याय हुआ है, इसलिए उत्तर बंगाल के लोगों ने लोकसभा में 8 में से 7 सीटें देकर अपना मानस स्पष्ट कर दिया कि अब विकल्प के रूप में वह भारतीय जनता पार्टी चाहती है। विधानसभा के चुनाव निकट है। तकलीफ होती है कि यहाँ पर कानून का राज नहीं है, कोई संवैधानिक व्यवस्था दिखती नहीं। केंद्र राज्य संबंधों की जो आत्मीयता होनी चाहिए वो तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती। एक साधारण सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि सांसद निधि हर संसद सदस्य का विशेषाधिकार है। वो यहाँ कर आकर पड़ी रहती है, उसका उपयोग यहाँ पर होता नहीं। प्रधानमंत्री सड़क योजना के मार्ग मैंने रास्ते में देखे, एक जगह पर भी मुझे साइन बोर्ड नहीं दिखा। मैं त्रिपुरा में भी चुनाव प्रचार में गया था, वहाँ मैंने ये परिस्थिति देखी थी जब कम्युनिस्ट सरकार थी। आज मैं वही पश्चिम बंगाल की धरती पर देख रहा हूँ। अभी एक कार्यकर्ता की भी पैलेट गन से हत्या की पुलिस ने। हमारे 3 सांसद, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री की उपस्थिति में आप सब सिलीगुड़ी वासियों की आंखों के सामने जिस प्रकार से ये अत्याचार हुआ है, हत्या हुई है, आज मैं उस परिवार से मिला और उस परिवार से मिलने के पहले भी मेरी मनस्थिति ये थी, लेकिन और दृढ़ हुई है कि अन्याय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साहस को कम नहीं कर सकता। हमारे कार्यकर्ता उलेन राय के पिता की जो बात सुनी मैंने, एक ही वो कमाने वाले उनके पुत्र थे, उसके बाद भी वो उसी निष्ठा के साथ आज भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपनी दृढ़ता प्रकट कर रहे थे। इकलौता बेटा जाने के बाद दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन ये मिसाल है और ये ममता बनर्जी और उनकी सरकार को जवाब है कि आप किसी नौजवान बेटे को मार दोगे तब भी उसकी पत्नी और उसके पिता विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। यही पार्टी की ताकत है। और उसलिए लेकिन ऐसा अन्याय मैंने देश के कम क्षेत्रों में देखा है और इसलिए मैं
नॉर्थ बंगाल की जनता से यही प्रार्थना करूंगा कि आपने तो अपना फैसला सुना दिया। आने वाले 4 माह के बाद जब चुनाव होंगे तो हमें आपका आशीर्वाद भी चाहिए, हमें आपका सहयोग भी चाहिए और हमें आपका वोट भी चाहिए। अन्याय का प्रतिकार करते करते हम विजय के मार्ग की तरफ प्रशस्त कर रहे हैं, ऐसा मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं। जो मेरा राजनीतिक अनुभव है उसके आधार पर मैं स्पष्ट जीत देखता हूं कि भाजपा 200 पार। मुझे इस समय पर इतनी ही बात कहनी है। अगर कोई प्रश्न आपको पूछना तो आप पूछ सकते हैं। What about the state tourism? You were the central tourism minister. What about the state tourism? क्या हुआ है यार? You observe. टूरिज्म किस परिप्रेक्ष्य पे पूछ रहे हैं आप? टूरिज्म डिपार्टमेंट ने क्या काम किया वेस्ट बंगाल में, क्या लगता है? वेस्ट बंगाल में तो काम कुछ होता नहीं है। पैसा देते हैं, हमने 2015-16 में दिए, 16-17 में दिए, खर्च ही नहीं होते हैं। और उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कि कभी बेलूर मठ जाइए, पर बाद में हमने कहा कि रामकृष्ण मिशन ही इस काम को पूरा करे, तब वो पूरा होने की स्थिति में है। विवेकानंद जी की जन्मस्थली में पैसा दिया गया संस्कृति मंत्रालय की तरफ से, वो काम आज तक पूरा नहीं किया। तो मुझे लगता है कि स्टेट एजेंसी सेंट्रल के किसी काम को करना नहीं चाहती, ये मेरा आरोप है। सर, नॉर्थ बंगाल के लिए कौन सा प्रोजेक्ट में पैसा दिया गया था जो कि खर्चा नहीं हुआ, आपका मानना है? नॉर्थ बंगाल के लिए टूरिज्म का कौन सा प्रोजेक्ट में जो पैसा दिया गया था खर्चा नहीं हुआ, आपका मानना नहीं, दिया ही नहीं, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट आया ही नहीं, तो पैसा देने का सवाल नहीं है। लेकिन दार्जिलिंग में जो बुद्धिस्ट साइट है उस पर पैसा गया। एक आपका कूच बिहार का जो पैलेस था उसके बारे में, तो उसमें ज़मीन में विवाद है। 100 एकड़ की ज़मीन में कुछ स्टेट ने ज़मीन ले ली है, बाकी ASI के पास में है। तो कुल मिलाकर सुरक्षा के मामले में और बाकी मामले में कोई सहयोग नहीं है। लेकिन ये सच है कि कूच बिहार हो, चाहे अभी हमने राजपाट के टीले पर भी मैं गया था, 400 साल पुराने मंदिर हैं उसी एक ही काल के, जिसमें 3 में मैं देख कर आया, वो सारे स्टेट के पास है। और उनकी जो हालत है आपसे ज़्यादा बेहतर कौन जान सकता है। यहाँ का विधायक जो है गौतम देव वो स्टेट पर्यटन मंत्री है, तो उनका तो कहना है, ये कहते रहते हैं कि केंद्र से अर्थात आपकी तरफ से कोई भी उसको फंड नहीं मिलता है। मुझे लगता है मैं इसके लिए डिबेट पर तैयार हूँ। उनसे कहिए कि स्वदेश दर्शन और प्रसाद 2 ही स्कीम हैं, कहने आपने कौन सी पूरी की है। मैं आपके माध्यम से उनसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो परियोजना योजना आपको दी गई, अगर आपने पूरी की हो तो जवाब दीजिए। आगे किस तरह की रणनीति रहेगी? रणनीति रहेगी कि उत्तर बंगाल को अपना खोया हुआ ऐश्वर्य प्राप्त हो। और मैं मानता हूं कि पर्यटन की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जैसे कूच बिहार की हवाई पट्टी सिर्फ राज्य सरकार ने सुरक्षा नहीं दी, इसलिए वो ऑपरेट नहीं हो पाई, अन्यथा हवाई पट्टी है। तो जो यहाँ पर ऐसे कोई छोटे हवाई जहाज चलेंगे तो उसमें अगर गैप फंडिंग की जरूरत पड़ेगी तो एक स्कीम है पर्यटन मंत्रालय की, हम उसका उपयोग करेंगे। उस पर हमने अभी काम करना शुरू किया है, तो परिणाम आएंगे तो आपको बताएंगे। सर, लॉकडाउन के चलते यहाँ का टूरिज्म का तो हाल बहुत बेहाल हो गया, ये मानना है टूरिज्म का जो बिजनेस है पूरे दुनिया का, कहिए यहाँ का नहीं, पूरी दुनिया का उनके लिए कोई कुछ है। लगातार जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे होटलियर हों, चाहे टूर एंड ट्रेवलर्स हों, चाहे गाइड्स हो, उन सब के ऑर्गेनाइजेशन से लगातार बात होती रही है। और मुझे लगता है कि अभी तक इतने लंबे नुकसान के बावजूद भी इंडस्ट्री का नकारात्मक न होने के पीछे कारण है कि सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में हर कदम पर, जब भी परिस्थिति आई है कि मॉनिटरियम देना है या बाकी चीज़ें करनी है, नियमों में रिलैक्सेशन करना है, वो हमने किए। और इस बीच में एक और हमने बेहतर काम किया है कि अभी तक हमारे पास में कोरोना के पहले कुल 1400 होटल्स का रजिस्ट्रेशन था, आज की तारीख में वो 33,000 के आसपास हो गया है। और दूसरा SOP के लिए इसको निधि पोर्टल का ऐप है। दूसरा है साथी, जो होटल स्वयं अपना डिक्लेरेशन दें कि हम SOP लागू कर रहे हैं तो वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें कोई भी अफसरशाही कहीं नहीं है, ना निधि में और ना साथी में। और जो पर्यटन मंत्री हैं, जब मैंने पर्यटन मंत्रियों की बैठक बुलाई थी तो पश्चिम बंगाल को छोड़कर देश भर के पर्यटन मंत्री उस बैठक में थे, जबकि वर्चुअल थी। तो ये भी आप उनसे पूछ सकते हैं जो मैंने कहा है कि जब बैठ के केंद्रीय मंत्री बुलाता है तब तो आप नदारत रहते हैं।
और यहाँ पर आप कुछ और कहते हैं। पटेल जी वो तो बोलता है कि आप लोग तो बाहर से आते हैं चुनाव के लिए, अब चुनाव खत्म हो चला जाएगा, डेवलपमेंट जो बंगाल में हो रहा है वो तो दीदी कर रही है, तो आप डेवलपमेंट के बारे में आपका कोई कुछ भी नहीं है, तो इलेक्शन के लिए आते हैं। आप पूछ रहे हैं कि उनकी भाषा, दीदी का बात बोल रहा हूँ मैं ये ऐसे ऐसे बोल रही है। लोकसभा चुनाव में तो हम लोग नहीं थे, हमारे बूथों पर एजेंट भी नहीं थे, सांसद जीते, तो ये आरोप उनको शायद अभी अंकगणित आ नहीं रहा है। लोकसभा चुनाव में हम कोई नहीं थे, हमारे किसी भी लोकसभा क्षेत्र में 80% से ज़्यादा एजेंट नहीं थे, 20% बिना एजेंट के थे। उसके बाद लोगों ने जिताया, जनता लड़ रही है, वो मुगालते बना रहे। रहा सवाल हमारा, ये भारतीय जनता पार्टी है, जहाँ कोई विधायक, सांसद और मंत्री बाद में होता है, कार्यकर्ता पहले होता है। तो हम लोगों को जो जिम्मेदारी मिलती है वो हम करते हैं। और उनको मैं एक और बात याद दिलाना चाहता हूँ, मैं मणिपुर का प्रभारी भी था, जहाँ भाजपा का 2% वोट था, तो उनको शायद अंकगणित जल्दी समझ में आएगा। सर जैसे आपने कहा है कि उलन रॉय की गार्डन को बीजेपी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट टी गार्डन को अधिग्रहण करने की बात कही 2 साल किसने कर दी? केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। किसने कहा? वो तुम पूछ रहे हो किसने कहा भाई? आपके स्टेट गवर्नमेंट का एलिगेशन है। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट का एलिगेशन है कि बीजेपी टी गार्डन को अधिग्रहण करने के लिए कही, लेकिन आज तक एक भी टी गार्डन का अधिग्रहण नहीं कर सकी और हमेशा चाय बागान के श्रमिकों की समस्या उठाती रहती है। नहीं, देखिए, मैं अच्छा प्रश्न किया, धन्यवाद आपको। मेरा आपसे परिचय नहीं है। मैंने भारतीय जनता मजदूर महासंघ का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था 4 साल। पहली बार जब मैं सिलीगुड़ी आया था तो बीजेएमएम के नेशनल प्रेसिडेंट के रूप में आया था, और उसी समय हमने अपना यूनियन गठित किया था। वो अध्यक्ष भी हमको मिले हैं, अभी आपको यहाँ पीछे बैठे होंगे। मैं पहली बार उसी मजदूरों के आंदोलन में ही आया था, और हमने यहाँ आकर ट्रेड यूनियन स्टार्ट किया था। पार्लियामेंट में भी मैंने उठाया था, बेस का मामला उठाया था। और दूसरा, जो छोटे किसान हैं चाय बागान के, जिनको किसानों का दर्जा प्राप्त नहीं है, ये दोनों मुद्दे मैंने उस समय उठाए थे जब मैं सांसद भी था। तो मुझे लगता है कि ये जो वो आरोप लगा रही है, आरोप तो उन्हीं पर ही है कि छोटे किसानों को जो 2 एकड़ के चाय बागान रखे हुए हैं, उनको मान्यता देना राज्य सरकार का काम है। और इसलिए मुझे लगता है कि वो हम पर आरोप ना लगाए, पहले उसको पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सर जैसे आपने कहा अभी उलन रॉय के घर में आप गए थे, अभी तक आपके पार्टी के हिसाब से 136 लोगों की मौत हुई है आपकी पार्टी की। कल भी एक इंसिडेंट हुआ जिसमें तृणमूल वर्सेस बीजेपी की क्लैश हुई। तो इसमें क्या लगता है कि जैसे पंचायत चुनाव में भी हम लोग देखे थे बहुत ज़्यादा मारपीट, दंगा हंगामा हुआ था, तो आपको क्या लगता है कि ये जो सिचुएशन चल रहा है, इस तरह से इलेक्शन करवाना पॉसिबल है? और आप लोग का क्या डिमांड है, कैसे आप लोग शांतिपूर्वक वोट कराना पॉसिबल है? आपको क्या लगता है इसमें क्या? जम्मू के परिणाम आए ना अभी 2 दिन पहले, ये हमारा उत्तर है। इस देश में चुनाव हो सकते हैं मोदी जी के नेतृत्व में, ये विश्वास देश के हर व्यक्ति को करना चाहिए। रहा सवाल हिंसा का, तो इसमें मैं दूसरा प्रश्न करता हूँ आप सब बुद्धिजीवी है, बंगाल की पहचान किस बात से थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, परमहंस जी, विवेकानंद जी, नेताजी और बंकिम चंद्र चटर्जी जी, और आगे जाइए तो महर्षि अरविंद, और आगे जाएंगे तो राजा राम मोहन राय, ये पहचान थी। आज क्या है? अगर उस पहचान को, सांस्कृतिक पहचान को बरकरार करना है, फिर से लाना है, तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी। पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉयमेंट की बात कहेंगे आप जल्द से? ये चुनाव आयोग को तय करना है, पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए मरने मिटने की सीमा तक भाजपा अपना संकल्प पूरा करेगी। ये बात आप लिख लीजिए। सर कल्चर की बात कहे आपने, सर कल्चर की बात कहे सर, आज ही विश्व भारती यूनिवर्सिटी का 100 इयर्स सेलिब्रेशन हो रहा है, जिसमें मोदी साहब खुद वर्चुअल रहेंगे, उसमें क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे, मतलब ये तो हम सबके लिए गर्व की बात है। कल उन्होंने एमयू के साथ में किया, तो लगभग शास्त्री जी के बाद पहले दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिनने वहाँ बात की है। वही स्थिति इस विश्वविद्यालय की। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो किसी वर्ग पर अपनी बात कहने में संकोच नहीं करते, बड़ी स्पष्टता के साथ अपनी बात कहते हैं। ठीक है सर, ये इलेक्शन के बारे में डिबेट
15 দফা দাবির ভিত্তিতে উত্তরকন্যা অভিযান করল উত্তরবঙ্গ ক্ষৌরকার শিল সমিতি। ক্ষৌরকারদের এই অভিযান ঘিরে কড়া নিরাপত্তা গ্রহণ করেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ। তিনবাতি মোড়ে ব্যারিকেডের পাশাপাশি জলকামান সহ প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়। জলপাই মোড় থেকে মিছিল করে উত্তরকন্যার উদ্দেশ্যে রওনা হন তারা। তবে তাদের এই অভিযান ব্যর্থ করতে তৎপর ভূমিকায় দেখা যায় পুলিশকে। উত্তরকন্যা অভিযানে দলে দলে আন্দোলন চলছে, আমাদের আন্দোলন চলছে। खबर दे रहा हूँ, बने रहिए नीकिस्तान के साथ, देखते रहिए आगे। যাবে বাপি? হ্যাঁ, প্রথমে আপনার নাম বলেন আর পরিচয় বলেন, আপনার সংগঠনে কি পোস্টে আছেন বলেন। আমি অজিত শীল, দার্জিলিং জেলা নরসুন্দর সমিতি প্রেসিডেন্ট ও উত্তরবঙ্গ ক্ষৌরকার শিল সমন্বয় সমিতির সদস্য। এদিকে তাকিয়ে বলেন, এদিকে তাকিয়ে আমার দিকে। ওই কি কর্মসূচি রয়েছে আপনাদের আজকে? আমাদের আজ 15 দফা দাবি নিয়ে উত্তরবঙ্গে উত্তরকন্যায় একটা ডেপুটেশন আছে। এই নিয়েই আজকে আমরা উত্তরকন্যা অভিযান রাখছি। কি কি দাবি রয়েছে মূলত? তার মধ্যে বিশেষ দাবি হচ্ছে আমাদের উত্তরবঙ্গের নাপিত পরিষদ উন্নয়ন পরিষদ গঠন করতে হবে ও নাপিতদের অবিলম্বে ওবিসি প্রদান করতে হবে। ঠাকুর পদবী নাপিতদের ওবিসি প্রদান করতে হবে। ওবিসি শংসাপত্র প্রদানে হয়রানি বন্ধ করতে হবে। গরিব ক্ষৌরকারদের কাজের সরঞ্জাম অনুদান দিতে হবে। ক্ষৌরকারদের রূপশিল্প হিসাবে ঘোষণা করতে হবে। ক্ষৌরকর্মীদের সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ প্রদান করতে হবে। আপনারা একটা দাবি ওখানে মূলত করেছেন যে আপনাদেরকে 10,000 টাকা ভাতা দিতে হবে। হ্যাঁ, কেন হঠাৎ করে এই দাবিটা? এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার সরকারিভাবে যে লকডাউন ঘোষণা করেন, সেই লকডাউনের 4 মাস আমরা কর্মহীন অবস্থায় ছিলাম। সেই সময় আমরা রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অনেক লেখালেখি যোগাযোগ করি, কিন্তু সেখানে আমাদের কোনো সমস্যার সমাধান হয়নি। সেই মতো অবস্থায় আমরা দিন গুজার করেছি। যেরকম কারোর ঘরের সোনা গয়না হাড়ি কড়াই বিক্রি করেও আমাদেরকে সংসার চালাতে হয়েছে। এমনকি মহাজনের থেকে চড়া সুদের টাকা নিয়েও আমাদের সংসার পরিচালনা করতে হয়েছে। তাই আমরা রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা দাবি রাখছি, আমরা অনুরোধ করছি যে আমাদের সেই 4 মাস যে লকডাউন ছিল সেই সময়ের জন্য আমাদের এককালীন 30,000 টাকা, প্রতি মাসে 10,000 টাকা, যে 30,000 টাকা আমাদের অনুদান দিতে হবে এককালীন। আর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেও আমরা দাবি রাখছি, কেন্দ্রীয় সরকারও আমাদেরকে অনুদান দিবেন এককালীন 30,000 টাকা দিবেন, মাসে 10,000 টাকা করে। তার কারণ আজকে কেন্দ্রীয় সরকার, আমাদের যে কেন্দ্রীয় সরকারের যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, উনিও আজকে দেখবেন, আপনারা লক্ষ্য করবেন
যে উনিও চুল দাড়ি কাটা বন্ধ করে দিয়েছেন, ওনার দেখা দেখি বা এইরকম ভয়ে, যেমন উনি ভীতু, এরকম অনেক আমাদের খরিদ্দার আছে যারা নাকি ভয় পান, সেলুনে আসতে ভয় পান, তারা বাড়িতেই টিউমার কিনে নিয়ে চুল দাড়ি বানাচ্ছে। তো এই মতো অবস্থায় আমাদের ব্যবসার আমাদের খুবই ক্ষতিগ্রস্ত আমরা। তাই আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা আবেদন রাখছি যে এককালীন আমাদেরকে 30,000 টাকা প্রতি মাসে 10,000 টাকা এককালীন 30,000 টাকা আমাদেরকে অনুদান দেওয়া হোক। তৃণমূলের চোখে উলেন রায় মদ্যপ হতে পারে, কিন্তু উনি আমাদের দৃষ্টিতে একজন বীর, একজন শহীদ। উলেন রায়ের বাড়িতে এসে খগেশ্বর রায়ের মন্তব্য প্রসঙ্গে পাল্টা এই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রী প্রহ্লাদ সিং প্যাটেল। বৃহস্পতিবার সকালে উলেন রায়ের বাড়িতে আসেন মন্ত্রী, ফুল মালা দিয়ে তার সমাধিস্থলে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এরপর পরিবারের সাথে প্রায় 30 মিনিট কথা বলেন কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রী প্রহ্লাদ সিং প্যাটেল। পরে জানান, এই পরিবারের মূল দাবি উলেন রায়ের ঘটনা নিয়ে সুবিচার। আমরা তার পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে বলে যাচ্ছি, এই সুবিচার আমরা দিয়েই ছাড়ব। जी बंद करना चाहिए, आप लोग भी थे वहाँ, जनता देख रही थी, इसलिए ये आर्गुमेंट नहीं हो सकता। टीएमसी को जवाब देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये सार्वजनिक स्थानों की घटनाएं हैं, इसलिए इस पर डिबेट नहीं हो सकती। उनकी नज़र में हो सकते हैं, हमारी नज़र में वो शहीद हैं और बहादुर कार्यकर्ता हैं, और जब समय आएगा तो उनसे पूछेंगे कि वो क्या है। উত্তরবঙ্গের মানুষের পাশাপাশি পর্যটকদের জন্য সুখবর। করোনা আবহে দীর্ঘ 9 মাস ধরে বন্ধ থাকার পর ফের চালু হতে চলেছে টয় ট্রেনের জয় রাইড পরিষেবা। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শুভানন্দ চন্দ্র জানান, আপাতত 3 জোড়া ট্রেন দিয়ে জয় রাইড পরিষেবা শুরু করা হচ্ছে। দার্জিলিং থেকে ঘুম পর্যন্ত মিলবে এই পরিষেবা। একটি স্টিম ইঞ্জিন ও 2টি ডিজেল ইঞ্জিনের ট্রেন চালানো হবে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের কাছে পুজোর আগেই অনুমতি চেয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেই সময় অনুমতি দেয়নি রাজ্য সরকার। এবার সেই অনুমতি পাওয়া গিয়েছে, তাই 25শে ডিসেম্বর থেকে সমস্ত করোনা বিধি মেনে জয় রাইড পরিষেবা চালানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। এদিকে রেলওয়ের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, পর্যটকের সংখ্যা যত বাড়বে ধীরে ধীরে তত টয় ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো হবে। উত্তরবঙ্গের লোকদের জন্য আর পর্যটকদের জন্য খুবই আনন্দের বিষয় যে আমরা সুদীর্ঘ 9 মাস পরে দার্জিলিং হিমালয় রেলওয়ের সার্ভিস আবার শুরু করছি। কোভিডের জন্য এই সার্ভিস মার্চ মাসের থেকে বন্ধ ছিল। এখন স্টেট গভর্নমেন্টের পারমিশন পাওয়ার পরে আমরা এই সার্ভিসটা আবার শুরু করছি। আপাতত 3টা সার্ভিস শুরু করা হচ্ছে জয় রাইডের, যেটা দার্জিলিং থেকে ঘুম অবধি চলবে। পরবর্তী সার্ভিসগুলো আর শিলিগুড়ি আর দার্জিলিংয়ের মধ্যে সার্ভিস অ্যাজ পার সিচুয়েশন আমরা দেখে শুরু করার সিদ্ধান্ত নেব। এখন আপাতত এই 3টা সার্ভিস দার্জিলিং আর ঘুমের মধ্যে স্টার্ট হচ্ছে 25 ডিসেম্বর থেকে। এই সার্ভিসগুলোতে পর্যটকদের এবং যাত্রীদের এটা খেয়াল রাখতে হবে যাতে যেগুলো কোভিড প্রোটোকল স্টেট গভর্নমেন্টের দ্বারা বলা হয়েছে সেগুলো যাতে সম্পূর্ণরূপে পালন করে, যেমন কি সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করতে হবে, মাস্ক পরিধান করতে লাগবে, আর অন্যান্য যাবতীয় যেগুলো বিধি নির্দেশ স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে দেওয়া হয়েছে সেগুলো পালন করতে হবে। আমরা আশা করছি সব কিছু ঠিক চললে আমরা অতি শীঘ্রই আরও সার্ভিস দার্জিলিং হিমালয় রেলওয়ে শুরু করতে। আর নয়, মহিলাদের অসুরক্ষা ধর্ণা কর্মসূচি মঞ্চ ভেঙে ফেলল তৃণমূলের কর্মীরা। বিধানসভা ভোটের মুখে এমন ঘটনায় তুমুল চাঞ্চল্য চাঁচলে। বিজেপির অভিযোগ, মহিলা মোর্চার ধর্ণা কর্মসূচির 2 ঘন্টা আগে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা মঞ্চ ভেঙে ফেলে।
এই ঘটনায় রীতিমতো ভোটযুদ্ধ শুরু চাঁচল বিধানসভায়। জানা গেছে, চাঁচল বিধানসভার মহিলা মোর্চা সংগঠনদের নিয়ে বৃহস্পতিবার ধর্ণা অবস্থানের আয়োজন করা হয়েছিল জেলা মহিলা মোর্চার তরফে। কর্মসূচি শুরু হবার আগে মঞ্চ ভাঙার অভিযোগে চাঁচল মহকুমা শাসকের দফতরের সামনে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ধর্নায় বসে থাকেন মহিলা মোর্চারা। জেলা মহিলা মোর্চা সম্পাদিকা অনিন্দিতা প্রামাণিক ও জেলা মহিলা মোর্চার সভানেত্রী সুতপা মুখার্জির নেতৃত্বে প্রায় শতাধিক মহিলা মোর্চার কর্মীদের নিয়ে চলে এই ধর্ণা অবস্থান। উত্তেজনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় চাঁচল থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। যদিও গোটা ঘটনা পরিকল্পিতভাবে সাজানো বলে দাবি করেছেন চাঁচল বিধানসভা তৃণমূল নেতৃত্ব। যে নারীদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, ধর্ষণ হচ্ছে, তার প্রতিবাদে নারীদের সুরক্ষিত রাখার জন্য, নারীদের সুরক্ষার জন্য আমরা আজকে ধর্ণা মঞ্চ করেছি। সেই ধর্ণা মঞ্চে বসেছি। বিষয় হচ্ছে নারীদের যে অত্যাচার হচ্ছে, যে ধর্ষণ হচ্ছে, তার প্রতিবাদে মহিলা মুখ্যমন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তারা বিচার পাচ্ছেন। তার প্রতিবাদেই আমরা আজকে বিজেপি মহিলা মোর্চা আমরা ধর্নায় বসেছি। কিছুক্ষণ আগে আমরা যে ধর্ণা মঞ্চটা করেছিলাম, কত ভয় পেয়ে গেছে বুঝুন, যে মহিলাদের ধর্ণা মঞ্চ সেটা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। কারা ভেঙেছে এই ধর্ণা মঞ্চ? টিএমসি, তাছাড়া কে হবে? এখানে কি ধর্ণা মঞ্চ প্রস্তুত করা হয়েছিল, সেই ধর্ণা মঞ্চ ভেঙে দেওয়া হয়েছে। আজকে আমরা এর প্রতিবাদে আমরা রাস্তায় বসবো। আমরা মহিলারা কত, একটা মহিলা মুখ্যমন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও আমরা কোনো, আমাদের গণতান্ত্রিক দেশে আমরা কোনো মানে মুখ খুলতে পারবো না, আমরা কোনো কথা বলতে পারবো না। কার কাছে যাব আমরা? কাকে জানাবো? এগুলো একের পর এক অত্যাচার হয়ে যাচ্ছে আমাদের নারীদের উপর। তার জন্যই আমরা আজকে তার জন্য আমরা প্রতিবাদে ধর্ণা মঞ্চ করেছি, যে আমরা কিছুক্ষণ ধর্ণা মঞ্চে বসবো, আমাদের প্রতিবাদ, আমরা নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করব, জানাবো। সেটাও উনি করতে দিবেন না। উনার গুন্ডা বাহিনী, উনার ভাইরা যে মঞ্চ ভেঙে দিয়েছে, সই করবো। আমাদের এমপি আছেন এখানকার, তার সাথে আমরা যোগাযোগ করছি, তাকে জানাবো। আমরা এখানটাতে আমরা দরকার পড়ে আমরা পথ অবরোধ করবো। কিসের জন্য আমাদের মঞ্চ ভেঙে দেওয়া হলো? আহত হয়েছে। কতজন আহত হয়েছে? 10-15 জন মারধর করেছে, আহত হয়েছে, করতে দিচ্ছিল না। যাদেরকে মারধর করা হয়েছে তারা কে? আমাদের কর্মী, বিজেপির কর্মী। অফিস টিএমসি কে মারছে দেখতে পাচ্ছেন না? জায়গায় জায়গায় মেরে ফেলে, টানিয়ে ঝুলিয়ে দিচ্ছে, মেরে ফেলছে। কর্মীদেরকে, আমাদের বিধায়ককে মেরে দিচ্ছে, খুন করছে। কি অবস্থা আজকে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের রাজ্যের যে পরিস্থিতি। ওই এক মহিলা মুখ্যমন্ত্রী, আর আমাদেরকে ভয় পাচ্ছে, বিজেপিকে ভয় পাচ্ছে। তার জন্য আমাদের এই ধর্ণা 4টা অবধি চলবে এবং কি বাড়ছে দেখে তো বুঝতেই তো পারছেন। তার জন্য টিএমসি কে আজকে কত নক্কারজনক মানে করতে হচ্ছে, ব্যবস্থা করতে হচ্ছে, যে মহিলাদের ধর্ণা মঞ্চ সেটা ভেঙে দিচ্ছে, খুলে আম ভাঙছে, প্রোগ্রাম থ্রেট করছে, আমাদের মহিলা নেত্রীকে থ্রেট করছে। আমার চাঁচলের এখানে মহিলা যে নেত্রী আছে আমাদের, তাকে থ্রেট করছে, বলছে প্রোগ্রাম করতে গেলে হাত পা ভেঙে দিবে, তাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে। আমাদের প্রত্যেকটা যারা বিজেপির সাথে যুক্ত হচ্ছে তাদেরকে থ্রেট করছে, তাদেরকে উল্টোপাল্টা কথা বলা হচ্ছে। বলুন কি পরিস্থিতি আজকে। তো বিধানসভায় কি হবে আপনারা তো সবাই জানেন, সবাই বুঝে গেছে যে বিজেপি আসছে, পদ্ম ফুটছে, রাজ্যে যে পদ্ম ফুটছে সবাই বুঝে গেছে। আপনার নাম? আমার নাম সুতপা মুখার্জি, মহিলা মোর্চার সভানেত্রী। চাঁচলেও আমরা প্রতিটা জেলায় জেলায় এরকম একটা ধর্ণা মঞ্চ করছি। মহিলাদের আর নয় অসুরক্ষা, এটা নিয়ে মঞ্চ চলছে, নানান জায়গায় হয়েছে। চাঁচলেও আমরা করেছিলাম, একটা মঞ্চ তৈরি করেছিলাম। আমরা সেই সময় মিছিলে ছিলাম, এসে আমরা শুনতে পেলাম যে কিছু টিএমসিপির গুন্ডা বাহিনী তারা এসে ভেঙেছে, মঞ্চ পুরো ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে, এবং এখানে যারা দাঁড়িয়েছিল, আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির লোকেরা যারা দাঁড়িয়েছিল, তাদের উপরে মারধর করা হয়েছে। একজনকে তো টেনে মারতে মারতে বহু দূর নিয়ে গেছে, সে হসপিটালাইজড হয়ে আছে। তো আমরা আমাদেরও উপরে যে নেতৃত্ব আছে তাদেরকে জানিয়েছি, ওরা বলেছে যে এই ধর্ণা মঞ্চ শেষ হবার সাথে সাথে যাতে পুলিশকে আমরা কমপ্লেন করি। এই আমাদের তো এই ধর্ণা দেওয়া বা এগুলো তো আমাদের কনস্টিটিউশনাল রাইট, কিন্তু এরা কেন এই পরিবেশ কিন্তু আগে কখনো আমাদের চাঁচলে দেখা যায়নি, যে পরিবেশ টিএমসিপি তৈরি করছে। আমাদের এটা খুব বড় দুঃখজনক ব্যাপার, এবং এটাকে আমরা ধিক্কার জানাই। তো কি করবেন আপনারা? থানায় কি অভিযোগ করতে পারেন? অবশ্যই। আমাদের কিছু ডিটেক্ট করা হয়েছে, কিছু লোককে ডিটেক্ট করেছি আমরা, যারা এই ঘটনার সাথে জড়িত ছিল। তাদের নাম উল্লেখ করে, তাদের নেতৃত্বে হয়েছে, তাদের নাম উল্লেখ করে আমরা থানায় অভিযোগ জানাবো। আচ্ছা, এই যে এটা তৃণমূলের কালচার, ভয় দেখানো, তারপরে মঞ্চ ভেঙে দেওয়া, সবার মধ্যে গন্ডগোল করা,
এটা মানুষ দেখতে পাচ্ছে এবং সামনে 2021 সালে মানুষ এগুলোর জবাব দিবে ভোটের মাধ্যমে। 21শে বিধানসভা আপনার কি এগিয়ে আছেন মনে হচ্ছে? অবশ্যই চাচলে আমরা এগিয়ে আছি, না হলে পরে কেন আমাদের এসে ভাঙাভাঙি করবে বা ভয় দেখাবে? তারা নিশ্চয়ই ওরা অসহায় মনে হচ্ছে যে হাত থেকে চলে যাচ্ছে, তাই ওরা এসব গুন্ডা বাহিনী দিয়ে ভয় দেখানো এবং মানুষ মঞ্চ ভাঙা, মানুষ বাড়ি বাড়িতে ভয় দেখানো এইসব করছে। আপনার নাম? আমি দীপঙ্কর রাম, ভারতীয় জনতা পার্টির মালদা জেলা সম্পাদক। দেখো, বিষয়টা হলো সৌমিত্র ভাইয়ের স্ত্রী সুজাতা মণ্ডল আমাদের দলের আশা থেকে এদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে যে গোটা পশ্চিমবাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসের তোলপাল চলছে। আর চাঁচলে বলবো আমি, চাঁচল 45 নম্বর বিধানসভার বিজেপির কোনো অস্তিত্ব নাই। এদের কাজ হলো কি, নিজে স্টেজ করা, নিজে ব্যানার লাগানো আর নিজের লোক দিয়ে গন্ডগোল করানো, এটাই হলো তাদের কাজ। আর বিনা কারণে টিএমসিপির ছাত্র পরিষদের আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের নাম দিয়েছে, এটা পুরো মিথ্যা কথা। ওরা বলছে না না, ওটা মিথ্যা কথা। ওরা নিজেরাই করছে, নিজেরাই কেস সাজানোর জন্য করছে এরা, কারণ ওদের তো অস্তিত্ব নাই, ওদের একটা বাঁচার লড়াই করছে। কারণ আমাদের চাঁচল টিএমসিপির ছাত্ররা অনেক ভদ্র, খুব ভালোভাবে তারা রাজনৈতিকভাবে কাজ করে, তারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজ করে, বিজেপির মতন না গুন্ডাবাজি করে। আজকে পশ্চিমবাংলায় আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস আছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে আজকে আমরা শান্তিতে বসবাস করছি। আজকে দেখুন, পশ্চিমবাংলার বাইরে যান, বিভিন্ন জায়গায় ধর্ষণ থেকে শুরু করে ইত্যাদি ইত্যাদি হচ্ছে, বিভিন্ন জায়গাতে হচ্ছে, মানুষের বিচার পাচ্ছে না, বিচার হচ্ছে না। পশ্চিমবাংলায় শান্তিতে আছে। আমি সর্বোপরি শেষে বলবো, চাঁচলে বিজেপির কোনো অস্তিত্ব নাই, এরা নিজেরাই নিজেকে গন্ডগোল লাগানোর চেষ্টা করছে আর আমাদের ছেলেপেলেদের নাম দেওয়ার চেষ্টা করছে। ওরা বলছে, এরা তো বলবে তৃণমূলের পতন আছে কি, সেটা তো আমরা বুঝতে পারছি, কারণ তৃণমূল কংগ্রেস এবার মানুষ দুহাত তুলে ভোট দিবে, এটা আমি চ্যালেঞ্জ করে বলবো। কেউ যদি চ্যালেঞ্জ করে আমার সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করুক, চাঁচল 45 নম্বর বিধানসভা এখানকে প্রার্থী যে হবে তাকে আমরা জিতিয়ে মৌসুম ম্যাডামের হাতে আমরা তুলে দেবো, দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারছি। নারী সুরক্ষা বিজেপি তো বলবেই, কারণ যারা নারীকে ধর্ষণ করে, যারা সুরক্ষা দিতে পারছে না, তারা তো বলবে। আমাদের পশ্চিমবাংলায় আমাদের সেরকম ঘটনা আমাদের ঘটেনি, আমাদের একটা ঘটেছিল, তো সেখানে কি হলো, তাদের পানিশমেন্ট হয়েছে, তো পানিশমেন্ট হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় আমাদের সেরকম ঘটনা ঘটেনি, আর ঘটবেও না। মমতা লক্ষাধিক টাকার অবৈধ সুপারিশ সহ গ্রেফতার এক ব্যক্তি। ফের সাফল্য শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের এনজিপি থানার সাদা পোশাকের পুলিশের। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে উদ্ধার বিপুল অবৈধ সুপারি। বুধবার দুপুরে গোপন সূত্রের ভিত্তিতে ফুলবাড়িতে অভিযান চালিয়ে একটি ট্রাক আটক করে পুলিশ। ট্রাক থেকে প্রায় 18 টন সুপারি উদ্ধার হয়, যার বাজার মূল্য আনুমানিক 47 লক্ষ টাকা। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় ট্রাকের চালক মোহাম্মদ ইয়াকত খানকে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অসম থেকে সুপারিগুলি বেনারসের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। বৃহস্পতিবার ধৃত চালককে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়। এখন একটু বিরতি, ফিরে আসি বিরতির পর। Yo, what's up, homes? It's your boy V10 in the house. एउटा मेसेज छ सबजनालाई, म आउँदैछु यही 31 डिसेम्बर मिरिक दार्जिलिङमा मिरिक टाउन ब्रदर्ससँग। त्यहाँनिर हाम्रो सो छ गाइज, सबजनालाई वेलकम गर्न चाहन्छु विथ मिरिक टाउन ब्रदर्स। सो सी यू देयर गाइज। एकदम वार हान्नुपर्छ, डिसेम्बर 31 न्यू इयर इभ 2021। Yeah. Awaited moment is over. Good news for all the hip hop lovers. Celebrate your new year with Samir Gising aka B10. Venue Ellie Ground Mirik, date 31st December 2020. For more details, contact 7980269602. 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today.
SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ফিরে এলাম বিরতির পর, আসছি পরবর্তী সংবাদে। সকলের জন্য শিক্ষা চাই, শিক্ষা শেষে কাজ চাই। 50 বছর উদযাপনে এই দাবিকে সামনে রেখে আন্দোলনে SFI বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনে উদ্যোগী দার্জিলিং জেলা SFI সংগঠন আগামী 27শে ডিসেম্বর বামেদের জেলা দফতরে রক্তদান শিবিরের পাশাপাশি শিক্ষার দাবিতে 29শে ডিসেম্বর শহর শিলিগুড়িতে মিছিল সংগঠিত হবে সংগঠনের পক্ষ থেকে, জানালেন SFI এর জেলা সম্পাদক শঙ্কর মজুমদার, সভাপতি সাগর শর্মারা। আজকে আমাদের এই সাংবাদিক সম্মেলন বিশেষ ডাকা কারণটা হলো আমাদের SFI 50 বছর পূর্তি হচ্ছে। সেই পূর্তির অনুষ্ঠান, বেশ কিছু অনুষ্ঠানগুলো আমরা নিয়েছি। সেই অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে আজকে আমাদের এই সাংবাদিক সম্মেলন। এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত আছেন SFI জেলা সম্পাদক শঙ্কর মজুমদার, উপস্থিত আছেন সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য অভিজিৎ চন্দ্র, আর অন্যান্য কমরেডরা আছেন এখানে উপস্থিত। আমি SFI জেলা সভাপতি সাগর শর্মা। বিশেষ করে আমাদের SFI এর 50 বছর পূর্তি। 1970-তে ত্রিবান্দ্রমে আমাদের SFI এর পথ চলা শুরু। এই 50 বছরে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন দেশের মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা, ইকোনমিক এবং যেভাবে ডেমোক্রেসিটাকে হত্যা করা হয়েছে, ডেমোক্রেসি পুনরুদ্ধার, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা ইত্যাদি বারে বারে সরকারগুলো, এই বর্তমানে যে বিজেপি সরকার এসেছে, এই বিজেপি সরকার যেভাবে একের পর এক শিক্ষা বিরোধী নীতি এনে চলেছে, কৃষক বিরোধী নীতি এনে চলেছে, শ্রমিক বিরোধী নীতি এনে চলেছে, রোজগার কোথাও নেই দেশের মধ্যে, একটা ভাওতা দেওয়া হচ্ছে, এই সমস্ত ইস্যুগুলো নিয়ে আমরা দাঁতের দাঁত চিপে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন লড়াই করছে। এই বর্তমান পশ্চিমবঙ্গেও চাকরির কথা বলা হচ্ছে, চাকরি নাই, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে তুলাবাজি রূপান্তরিত করা হয়েছে। ভারতের ছাত্র ফেডারেশন সেই জায়গা দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁত চিপে লড়াই করছে। বাকি রয়েছে এই 50 বছর আমরা একটা ইতিহাস নিয়ে চলেছি। আগামীও এইভাবেই আমরা ভারতের ছাত্র ফেডারেশন সামনের দিকে আমরা এগিয়ে চলবো। আগের যে ইতিহাসগুলো রয়েছে সেটাকে আমরা ক্যারি করে ভবিষ্যতে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎটাকে আরও ভালো করার নিরিখেই ভারতের ছাত্র ফেডারেশন লড়াই করবে। এবং আজকে দাঁড়িয়ে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন যেখানে 50 বছর আমরা পূর্তি যে আমরা প্রোগ্রামগুলো নিচ্ছি, সেই সাথে সাথে আমাদের দাবিগুলো এই লকডাউনের মধ্যে যেভাবে স্কুলগুলো ফিজ নিচ্ছে, এই ইস্যুগুলো, স্কুল কলেজগুলো অবিলম্বে খোলা এবং অনলাইন ডিভাইড যেখানে করা হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদেরকে, অনলাইন এডুকেশন, অনলাইনে ডিভাইড করা চলবে না। যতক্ষণ নাকি দেশের মধ্যে ছাত্রছাত্রীরা সবাই ইকুয়াল রূপে এডুকেশন নিতে পারবে, অনলাইন এডুকেশন নিতে পারবে,
এই অনলাইন এডুকেশনের কোনো মানে থাকে না। তাই আমরা বলছি এই অনলাইন ডিভাইড না করে ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে ক্লাসরুমে স্টুডেন্টদেরকে ফিরিয়ে আনা, এই সব ইস্যুসগুলোকে সামনে রেখেই আমরা আগামী 29 তারিখ আমরা মিছিল করছি। এই মিছিলে আমাদের জেএনইউ ছাত্র সংসদের সভানেত্রী ঐশী ঘোষ তিনি উপস্থিত থাকবেন, আমাদের প্রাক্তন ছাত্র নেতৃত্ব, প্রাক্তন ছাত্র নেতা কমরেড অশোক ভট্টাচার্য, শিলিগুড়ি বিধায়ক অশোক ভট্টাচার্য তিনি উপস্থিত থাকবেন, সাথে সাথে প্রাক্তন ছাত্র নেতৃত্ব যারা আছেন তারা সবাই এই মিছিলে উপস্থিত থাকবেন। তা আমরা এই মিছিলটা আমাদের বাগজিন পার্ক থেকে শুরু করে এআরভি মোড় পর্যন্ত আমরা অনুষ্ঠিত করব। আর 27 থেকে 30 ডিসেম্বর সেই যে ধারা, সেই প্রথম দিন থেকে যে দাবিটা ভারতের ছাত্র ফেডারেশন করে এসেছিল এবং বর্তমান সময় 2020-তে দাঁড়িয়েও সেই একই দাবি যতটা প্রাসঙ্গিক, তার মধ্যে দিয়ে এটা বোঝা যাচ্ছে যে এই সমাজের এই শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। সকলের জন্য শিক্ষা চাই, শিক্ষা শেষে কাজ চাই, এই ভারতের ছাত্র ফেডারেশন দাবি জানিয়ে এসছে। শিক্ষা শেষে সবার হাতে কাজ, সবাই যাতে শিক্ষার সমানাধিকার পায় সেটার দাবিতে। এই সবটাকে সামনে রেখে আমাদের এই 50 বছর পথ চলা, সে 50 বছর আমাদের পথ চলতে গিয়ে বহু আমাদের ছাত্র কমরেড যারা ছাত্রছাত্রীদের দাবিতে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করতে গিয়ে শহীদ হয়েছে, সেই সমস্ত শহীদদেরকে স্মরণ করে এবং আমাদের এই 50 বছর পথ চলার যে সমস্ত প্রাক্তনীরা একসময় আমাদের সংগঠনের গুরু দায়িত্ব পালন করেছে, আমাদের সংগঠনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে তারা দায়িত্ব পালন করেছে, তাদের সবাইকে আমরা আমাদের এই 50 বছর পূর্তি উপলক্ষে তাদের সবাইকে আমরা এই মিছিলে আমন্ত্রণ জানাই। এর সঙ্গে সঙ্গে যে বিষয়টা খুব জোরালোভাবে বলা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে এই বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে যেভাবে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত। ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনার কবলে যাত্রী বোঝাই মিনি বাস। দুর্ঘটনায় মৃত্যু একজনের, জখম কমপক্ষে 30 জন যাত্রী। বৃহস্পতিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মালদার পুকুরিয়া থানার অন্তর্গত মির্জাতপুর কাজী রোড এলাকায়। ঘটনার জেরে বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন সকালে পুকুরিয়া থানার পরানপুর থেকে একটি মিনি বাস বোঝাই করে যাচ্ছিলেন মালদার পিরানাপির দরগায়। পথে মির্জাপুর কাজী রোড এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারায় মিনি বাসটি। রাস্তার উপরেই উল্টে যায় যাত্রী বোঝাই গাড়ি। ঘটনার পরই ছুটে আসে স্থানীয় বাসিন্দারা। আহতদের উদ্ধার করে আড়াইডাঙ্গা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠায়। তবে ঘটনায় পঙ্কজ দাস নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এদিকে আহতদের আঘাত গুরুতর থাকায় বেশ কয়েকজনকে ইতিমধ্যে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বাকিদের চিকিৎসা চলছে আড়াইডাঙ্গা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুকুরিয়া থানার ওসি গৌতম চৌধুরীর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটিকেও উদ্ধার করেছে পুলিশ। কিরানা ফির যাচ্ছিল ম্যাক্সিতে, বড় ম্যাক্সি ছিল। কোথা থেকে যাচ্ছিল? সেটা পরানপুর থেকে, মালদাপুরটি থেকে যাচ্ছিল। অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে। কোথায় হয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট? অ্যাক্সিডেন্টটা আমরা বলি কাজী রোড, মির্জাপুর থেকে একটু আগিয়ে আড়াডাঙ্গার মিডিল পয়েন্টে পুকুরিয়া মোড় এবং আড়াডাঙ্গার মিডিল পয়েন্টে কাজী রোড বলে জায়গাটা, সেখানেই হয়েছে। দেখেছে না, এমনিতে কারোর সঙ্গে ধাক্কা লাগেনি, এমনিতে নিজে নিজে হয়েছে। এমনি গর্ত তো পড়ে গেছে? হাতে উল্টায়নি, গাড়িটা এমনিভাবে হয়েছে কি গাড়ির চাকা দুটো উপরে আছে এবং গাড়িটা নিচে হয়েছে। কটার সময় ঘটেছে ঘটনাটা? ঘটনাটা এই এখন ধরে নেন কি ঘটনাটা বলে দিকে 10:30 সোয়া 10টা নাগাদ। কতজন আহত হয়েছে? এমন 30 জনের মতন আহত আছে, 30-35 জন। কেউ কি মারা গেছে? বা 40 জনও হতে পারে, তার মধ্যে একজন অলরেডি স্পট ডেড হয়ে গেছে। কি নাম তার জানা গেছে? নামটা এখন অবধি এমনি কি ভদু ভদু বলছে না কি বলছে, মালদা মোটামুটি এখন অবধি ধরলেন কি 5-7 থেকে 10 জনকে মালদা রেফার করা হয়েছে। বাকিজন এখানে যথেষ্ট পরিষেবা দিচ্ছে, স্থানীয় মানুষরাও পরিষেবা দিচ্ছে, সহযোগিতা করছে আমাদের। এবং ডাক্তারবাবুদের তো জবাব নাই, সিস্টাররা, সমস্ত যত হসপিটাল স্টাফ সবাই যথেষ্টভাবে সহযোগিতা করছে। আচ্ছা, আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে শেখ নিজামুদ্দিন। ওরা পিরানপুর যাচ্ছিল, রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট, গাড়ি পাল্টে খেয়ে গেছে। কোথাকার বাসিন্দা ছিল তারা? আমাদের আমারপুরতে ছিল। হ্যাঁ, মানে পরানপুর রাজাপাড়া। হ্যাঁ, তার মধ্যে একজন ডেথ সঙ্গে সঙ্গে। কজন? গাড়িতে 30 মতো ছিল, 30 জন মতো, 30-40 তার মধ্যে 4 জন মালদা রেফার হয়েছে। টোটালে
30 জনের মধ্যে প্রায় 5-6 জন সিরিয়াস হবে। সিরিয়াস মালদা রেফার করা হয়েছে, একজন মারা গেছে। আচ্ছা, কীভাবে হলো ঘটনাটা, কারোর সঙ্গে ধাক্কা লেগে? হ্যাঁ, এটা বুঝতে হবে। আমরা এতদিন খবর পেলাম যে এরকম অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে না, আসলাম। গাড়ির চালক পলাতক? হ্যাঁ, গাড়ি চালক। সকালবেলা খবর পেলাম যে আমাদের আড়াডাঙ্গা কাজী রোডে একটা ম্যাক্সি উল্টে গেছে পুরোপুরি। সেটা পরানপুর থেকে আপনার পিরানা পেয়ে যাচ্ছিল। সেখানে 40-50 জন যাত্রী ছিল, তার মধ্যে 16-17 জনকে মালদা রেফার করা হয়েছে। বাকি পেশেন্টগুলো আড়াঙ্গা হসপিটালে রয়েছে এবং তার মধ্যে একজন মোহাম্মদ দাস বলে একজন মারা গেছে, বাকিগুলো গুরুতর আহত রয়েছে। আমাদের আড়াঙ্গা হসপিটালের ডাক্তারবাবু যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন, তার পাশাপাশি অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। কীভাবে হলো এই ঘটনাটা জানতে? সেটা সঠিকভাবে কেউ বলতে পারছে না, যেহেতু ড্রাইভার আর ক্লাসে পলাতক রয়েছে। অনেকের ধারণা যে হয়তো কোনো কিছু ভেঙে উল্টে গেছে, সম্ভব কনফার্ম ঠিক বলতে পারছে না। আপনার নাম? আমার নাম আব্দুল সালাম। নাদাপাড়া থেকে বেশ কিছু জন লোক পুরামাপির খাসি মানত ছিল, খাসি দেওয়ার জন্য যেতে যেতে মির্জাপুর স্ট্যান্ড পার হয়ে কাজী রোড স্ট্যান্ডে ম্যাক্সিটা হঠাৎ রাস্তা খারাপের জন্য ব্রেক জাম্প হয়ে ব্রেক মারে, ড্রাইভার ব্রেক মারার পরে গাড়িটা পাল্টি খেয়ে 4 চাকা রোডের উপরে। এই অবস্থাতে এখন একজন মারা গেছে। মৃত ব্যক্তির নাম হচ্ছে পঙ্কজ দাস, ডাকনাম ভম্বল। আরও 5-6 জন, আর মোটামুটি 30 থেকে 40 জন ইনজিওর আছে। হাতির হানায় মৃত্যু হলো এক বৃদ্ধের। মৃতের নাম কাচালু বর্মন, বাড়ি ফালাকাটার ছোট শালকুমার অঞ্চলের বিরসা বিদ্যা ভবন হাই স্কুল এলাকায়। গ্রামবাসীরা জানায়, বুধবার মধ্যরাতে 5 থেকে 6টা হাতির একটি দল খয়েরবাড়ি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে গ্রামে ঢুকে পড়ে। রাত প্রায় 1টা নাগাদ বন থেকে বেরিয়ে কাচালু বর্মনের বাড়িতে হামলা করে। হাতিকে ঘর ভাঙতে দেখে পালানোর চেষ্টা করলে তাকে সুর দিয়ে তুলে নিয়ে যায় এবং দাঁত দিয়ে তার পেটে আঘাত করে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই প্রৌঢ়ের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে মাদারিহাট রেঞ্জ ও খয়েরবাড়ি বিটের বনকর্মীরা। বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ির পাশের জঙ্গল থেকে তার দেহ উদ্ধার করে বনকর্মীরা। স্টেট এইডেড কলেজ টিচার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে অতিথি অধ্যাপকদের রাত দিন লাগাতার ধর্ণা অবস্থানের 4র্থ দিনে অসুস্থ হয়ে পড়লেন 4 জন আন্দোলনকারী অতিথি অধ্যাপক। প্রবল ঠান্ডাকে উপেক্ষা করে বিগত 4 দিন ধরে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগাতার ধর্ণা অবস্থান করলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে ইতিবাচক আশ্বাস না মেলায় লাগাতার আন্দোলন শুরু করেছে অতিথি অধ্যাপকদের সংগঠন। আর এই আন্দোলনের জেরে 4 জন আন্দোলনকারী অতিথি অধ্যাপক অসুস্থ হয়ে পড়েন। এদের মধ্যে একজনকে চিকিৎসার জন্য রায়গঞ্জ গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। যদিও রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের এখতিয়ারভুক্ত নয়, তবে অতিথি অধ্যাপকদের দাবিসমূহ উচ্চশিক্ষা দফতরে পাঠানো হয়েছে। উচ্চশিক্ষা দফতরের সাথে কথাবার্তাও চলছে। দ্রুত তাদের এই সমস্যা মিটে যাবে বলে জানিয়েছেন রায়গঞ্জ বিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দুর্লভ সরকার। আমার নাম দেবপ্রিয়া ঘোষ, আমি ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্টের গেস্ট লেকচারার। কতদিন হলো এই আমাদের এই আন্দোলন এখন 4 দিন পড়ছে, মানে 4র্থ দিন চলছে। আপনার কবে থেকে হলো আন্দোলন? আমরা 21 তারিখ থেকে শুরু করেছি, আজকে 24 তারিখ। আমাদের 4 দিন চলছে, 4র্থ দিন চলছে আন্দোলনের। 4র্থ দিন, এই 4 দিনই আমরা দিন রাত্রি এখানেই বসে আছি, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত। গোটা রাত, গোটা দিন, পুরো দিন সকাল থেকে শুরু করে গোটা রাত আমরা এখানেই বসে আছি প্রত্যেকেই, 22 জন মেম্বার। আমাদের দাবি হচ্ছে যে আমাদের স্যাক্ট চাই এবং স্যাক্টই চাই, মানে আমাদের একটাই দাবি, আমাদেরকে স্যাক্টের ফেসিলিটিগুলো দিতে হবে এবং আমাদের এই স্যাক্টের যা যা মানে ফেসিলিটিগুলো আছে আমরা সেগুলো যাতে পাই। তা না হলে আমাদের এই আন্দোলন আমরা চালিয়ে যাব, যতদিন না পর্যন্ত আমাদের এই দাবি পূরণ হচ্ছে আমরা এই আন্দোলন চালিয়ে যাব। হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে 4 জন আমাদের সহকর্মী অসুস্থ হয়েছেন, তার মধ্যে তো একজন গুরুতর অসুস্থ এখনও হসপিটালাইজড হয়ে আছেন, আর 3 জনকে প্রাইমারি মানে ওষুধ দেওয়া হয়েছে, ওষুধ দিয়ে রাখা হয়েছে, কিন্তু একজনকে হসপিটালাইজড করা হয়েছে। যারা অসুস্থ ওদের অবস্থা কেমন?
একজনকে তো বাড়িতে নিয়ে গেল ওর মানে ওর গার্জিয়ান এসে ওর মানে আমাদের ফিমেল ক্যান্ডিডেট ওর গলা এত মানে হয়ে গেছে যে গলা থেকে কোনো আওয়াজই বেরোচ্ছে না, প্রচণ্ড ঠান্ডা লেগে গেছে আর কি। আর একজনেরও বিপি লো হয়ে গেছে, আর একজন এখানে শুয়েই আছে। এই যে বিগত 4 দিন ধরে যে আমরা আন্দোলন করে যাচ্ছি, যার ফলে ওয়েদারের জন্য বিশেষ করে, তাছাড়া আমাদের প্রতিদিনের যে মানে প্রথমে তো আমরা অন্য রোদ, সকালের দিকে থাকছে প্রচণ্ড রোদ এবং সন্ধ্যার পর থেকে প্রচণ্ড ঠান্ডা, এই যে দুটোর কম্বিনেশনে আমাদের শরীরের ওপরে প্রচণ্ডই এফেক্ট করছে। আমরা ইউনিভার্সিটির থেকে আমাদের ইউনিভার্সিটির যে মানে ভারপ্রাপ্ত যিনি চিকিৎসক আছেন উনি এসেছিলেন, উনি দেখে উনি প্রেসক্রাইব করে উনিই বলেছেন যে একজন হসপিটালাইজড করতে হবে আর 3 জনকে ওষুধ দিয়েছেন। 4 দিন হচ্ছে, 4 জন হয়েছে, অসুস্থ হয়েছে, কীভাবে দেখছেন ব্যাপার, কী বলবেন? আমাদের এখানকার অতিথি শিক্ষকরা রায়গঞ্জ কলেজ থেকে যখন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তীর্ণ হয় তো সেই সময় থেকেই তারা আছেন এবং তারা এখানে প্রায় পাস কোর্সে এবং ডিগ্রি কোর্সের, আপনারা সবাই জেনে থাকবেন যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি কোর্স তার সাথে সাথে পাস কোর্সও চলে অ্যালং উইথ দ্য মাস্টার্স এবং পিএইচডি প্রোগ্রাম। সেখানে পাস কোর্সে এবং ডিগ্রি কোর্সে এই সমস্ত অতিথি শিক্ষকরা রায়গঞ্জ কলেজের আমল থেকেই তারা ক্লাস নিয়ে চলেছেন এবং অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ক্লাস নিচ্ছেন। তো ওনাদের একটা দাবি আছে এসএসসিটি ব্যাপারটা বিশ্ববিদ্যালয়েও চালু করতে হবে, কিন্তু এটা তো বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে বলা নেই। এসএসসিটি স্টেট এইডেড কলেজ টিচার, এটা সম্পূর্ণ কলেজের ব্যাপার, বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপার নয়। তবুও আমরা উচ্চশিক্ষা দপ্তরকে আমরা 5খানা চিঠি দিয়ে জানিয়েছি, মাননীয় উপাচার্য জানিয়েছেন এবং আমাদের হায়ার এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের অফিসারদের সাথে গতকাল উপাচার্যের দীর্ঘক্ষণ কথা হয় এবং হায়ার এডুকেশনের অফিসিয়ালসরা বলেছেন ব্যাপারটা দেখবেন এবং অতিথি শিক্ষকদেরও সেটা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছি। আমরা ওদের ওপর সহানুভূতিশীল, ওনারা রাত জেগে এখানে আন্দোলন করছেন এবং আমরা চাইব ওনারা যাতে সুস্থ থাকুক, কিন্তু এর সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনটাও দেখতে হবে। আমাদের এখনই আরেকটা মিটিং রয়েছে, সেখানে আমি খোঁজখবর নেব। যদি কেউ অসুস্থ হয়ে থাকেন অবশ্যই তাকে ডাক্তারি পরিষেবা বা আমাদের হসপিটালে নিয়ে যাওয়া, আমাদের অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা ইত্যাদি সবই আমরা দেখব, কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হচ্ছে। আমরা কনস্ট্যান্ট টাচে আছি হায়ার এডুকেশনের অফিসিয়ালসদের সাথে, আশা করি দ্রুত সমস্যা মিটবে। স্যার, ওরা 4 জন অসুস্থ হয়েছে, একজন হসপিটালাইজড এখনও অবধি আর কি, আমরা যেটুকু শুনতে পেলাম তো দেখলাম। তো এই বিষয়টা কীভাবে সহানুভূতির সাথে দেখছেন আপনি? চাষের জমি থেকে মৃতদেহ উদ্ধার। বৃহস্পতিবার সকালে কুচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ 2 নম্বর ব্লকের রামপুর জালধোয়া এলাকায় একটি চাষের জমিতে দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। জানা গিয়েছে মৃতের নাম খালেক মিয়া। স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী হিসেবে পরিচিত ছিলেন তিনি। মৃতের শরীরের একাধিক জায়গায় চাকুর আঘাতের ক্ষত রয়েছে বলে খবর এবং মুখে বিজেপির দলীয় পতাকা চাপা দেওয়া ছিল বলে অভিযোগ। সেই থেকে স্থানীয়দের অনুমান তাকে খুন করেছে বিজেপির গুন্ডা বাহিনী। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বক্সিরহাট থানার পুলিশ। এই নৃশংস মৃত্যুর তলানিতে বিজেপির হাত রয়েছে না অন্য রহস্য উকি দিচ্ছে খোলসা করতে তদন্তে নেমেছে কুচবিহার জেলা পুলিশ। আপনার কোন পার্টি করতো? কারা মারছে আপনার মনে হচ্ছে? কি হয়েছে এখানটা মার্ডার করছে। কারা করেছে মার্ডারটা? বিজেপির লোক। কখন হয়েছে মার্ডারটা কখন হয়েছে আমরা সকালবেলা শুনতে পারলাম, রাত্রেই যত সম্ভব হয়েছে মার্ডার। এখন আপনারা কি যাচ্ছেন? এখন আমরা সঠিক বিচার চাচ্ছি যে বিজেপির যারা মার্ডার করছে তাদেরকে গ্রেপ্তার চাইতেছি। নাম কি যে মার্ডার হয়েছে? তার নাম হলো খালেক মিয়া, বাড়ি সিঙ্গিমারি, বুথ নাম 58 না। এখানে বিজেপি 2-1টা মিটিং মিছিল পুলিশের পারমিশন নিয়ে করতেছিল। কালকে রাত্রিবেলায় চিরঞ্জিত সরকারের বাড়িতে একটা মিটিং হয়েছে। সেই মিটিংয়ে নাকি এই আমাদের যে খালেক মিয়া, আমাদের তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী এবং বুথ কমিটির সদস্য, তার বাড়িতে 4 জন গেছিল। তার ছেলের যা স্টেটমেন্ট অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে এখানে তপন দাস, চিরঞ্জিত সরকার, পরিতোষ সূত্রধর সহ এই লোকগুলো ওই বাড়িতে গিয়েছিল। যাওয়ার পরেই বলছে যে মিটিং আছে, এটা ভয় টয় দেখায় রেখে আসছে। এটা ওই মা যে ছেলে যে মারা গেছে তার বউটা একটু বয়স্ক, সে বুঝতে পারে নাই, তারপরে এই ঘটনা ঘটছে। এটা হচ্ছে যে বিজেপি
আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের লোক যেন রাত্রেবেলায় না বেরোতে পারে, সেই জন্য সুপরিকল্পিতভাবে এই খুনটা করেছে। দিন যাবৎ টিএমসি করতো, তার ফলস্বরূপ এটাই মিলেছে। হ্যাঁ, এ ব্যাপারে আপনার কি বলা এটা হয়েছে? বিজেপির লোক, যেহেতু এই লোকটা আমাদের সব প্রতিদিন পার্টি অফিসে যায়, পার্টি অফিস থেকে আসে, সেই হিসাবে এই বিজেপির কর্মীরা এই কাজটা করেছে। কারণ মেন কথা হচ্ছে রামপুরে যেহেতু এদের মাটির তলায় কোনো মানুষের কোনো আস্থা নাই, মানুষ যেহেতু এদের সাপোর্ট দিচ্ছে না, তাই একটা ভয় ভীতির পরিবেশ তৈরি করে। শিলিগুড়ির ইসকন মন্দিরে প্রত্যহ কয়েকশো পাখি আসে। তাদের খাওয়ানোর জন্য এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে বসানো হলো খাবার পাত্র। বৃহস্পতিবার বেশ কয়েকটি পাত্র খাওয়ার সহ বসানো হয়, ফলে রোজ মন্দিরে আসা পাখিরা খাবার খেতে পারবে, এমনকি তাদের জন্য জলও রাখা হবে। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের এহেন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে ইসকন মন্দিরের জনসংযোগ আধিকারিক নামকৃষ্ণ দাস জানান, যেভাবে রোজ পাখিরা আসে তাদের জন্য এই ব্যবস্থা দারুণ হলো। পাখিরা এসে খাওয়া দাওয়া করতে পারবে। দেওয়া যায় আমাদের কত 800 8 আচ্ছা 7 বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজবংশী সম্প্রদায়ের মন জয় করতে উদ্যোগী হল রাজ্যের শাসক দল। এ রাজ্যের ইতিহাসে এই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব নিলেন রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ। গত লোকসভা নির্বাচনে আলিপুরদুয়ার জেলার রাজবংশী সম্প্রদায় অধ্যুষিত এলাকায় বিজেপির থেকে অনেক পিছিয়ে ছিল তৃণমূল কংগ্রেস। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, সে কারণেই একজন রাজবংশী শিক্ষাবিদকে প্রথম উপাচার্য করা হয়েছে বলে অনুমান রাজনৈতিক মহলের। বুধবার অনলাইনে সরকারিভাবে আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন মহেন্দ্রনাথ রায়। বর্তমানে আলিপুরদুয়ার মহাবিদ্যালয় ভবনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন পাঠন চলবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য মহেন্দ্রনাথ রায় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। আগামী সপ্তাহে তিনি আলিপুরদুয়ার পৌঁছবেন বলে জানিয়েছেন আলিপুরদুয়ার মহাবিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির চেয়ারম্যান বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী। প্রথম পশ্চিমবঙ্গে একজন রাজবংশী মানুষ, শ্রদ্ধেয় মানুষ এবং আমাদের উত্তরবঙ্গের একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মহেন্দ্রনাথ রায়, যিনি আমাদের আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য, তিনি আজকে উপাচার্য হিসেবে যোগদান করলেন সরকারিভাবে। এটাতেও প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষদের এবং তপশিলি জাতি উপজাতি মানুষদের কতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন। এবং তার এই নিয়োগের ফলে এটাও পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে আগে যেমন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সবটাই কলকাতা কেন্দ্রিক ছিল, কলকাতা থেকেই সবাই আসতো, অফিসার, ভাইস চ্যান্সেলর সবই নিয়োগ হতো। এটা যে ডিসেন্ট্রালাইজ হয়েছে এবং রাজ্যের জেলাতেও যে যথেষ্ট ব্যক্তিত্ব শিক্ষাবিদ আছেন, এর আগেও রাজ্য সরকার তাদেরকে বঙ্গরত্ন পুরস্কার দিয়ে বহু মানুষকে ভূষিত করেছিলেন। আজকের দিনে আমাদের এই উত্তরবঙ্গেরই মানুষ, তিনি উপাচার্য হয়ে আলিপুরদুয়ারের বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যোগদান করলেন। আমরা তাকে স্বাগত জানাই। আগামী উইকে তিনি আসছেন, নেক্সট উইকে আমার সাথে তার কথা হয়েছে এবং তিনি এলে আমরা আলিপুরদুয়ার কলেজ কর্তৃপক্ষ তাকে স্বাগত জানাবো এবং আলিপুরদুয়ারের মানুষকেও বলবো আমরা কলেজ কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে তাকে স্বাগত জানানোর সিদ্ধান্ত। রাজনৈতিক সমাবেশ থেকে শুরু করে মিটিং মিছিল চলছে সরকারি বেসরকারি নানান অনুষ্ঠান। অথচ কোভিডের কারণ দেখিয়ে এবার বনভোজন বন্ধ করে দিল প্রশাসন, জানিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে রায়গঞ্জের জনমানুষে। প্রতি বছর রায়গঞ্জ কুলিক নদীর ধারে কুলিক পক্ষী নিবাস সংলগ্ন এলাকায় শিয়ালমণি অরণ্যে বনভোজনে আসেন বহু মানুষ। এবার অতিমারি করোনার কারণে শিয়ালমণি অরণ্যে বন্ধ করে দেওয়া হলো বনভোজন।
রায়গঞ্জ ডিভিশনের বিভাগীয় বন আধিকারিক সোমনাথ সরকার জানান, অতিমারি করোনার কারণে এবছর কোথাও কোনো ভিড় জমিয়ে অনুষ্ঠান করা যাবে না। সংক্রমণ প্রতিরোধে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। শিয়ালমণি অরণ্যের সামনে এবছর পিকনিক না করার আবেদন জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, আপনারা জানেন যে অতিমারি এখন গোটা বিশ্বব্যাপী এখনও শেষ হয়ে আসেনি, তাই অতিমারিকে মানে অতিমারি থেকে আমাদের রক্ষা করার জন্যেই পিকনিক মানে তো একটি দল নয়, পিকনিক মানে অসংখ্য দল একসঙ্গে ঢোকে, সেখানে দেখা গেছে ডিজে হয়, নাচ গান হয়, বা অনেক সময় প্রচুর ফরেস্ট নোংরা করে আর কি। তাই জন্য সমস্ত এনজিওরাও আমাদের অ্যাপিল করেছে যাতে পরিবেশ দূষণ বন্ধ করা যায় এবং অতিমারি থেকে যাতে মানুষকে রক্ষা করা যায়, সেটাই আমাদের কাছে আবেদন আর কি, সবাই যাতে না করে আর কি অতিমারি, এটাই মেন। আমরা ওখানে ফ্লেক্স টাঙিয়ে দিয়েছি সব পিকনিক স্পটগুলোকে, সবাইকেই অ্যাওয়ারনেসের জন্য আবেদন করছি আর কি। হ্যাঁ, পিকনিক তো সোশ্যাল গ্যাদারিং হলে একটা দল হলে ঠিক আছে, এখানে দেখা গেছে এক এক দিনে 250, 300, 400 লোক যায়, ডিজে বাজাচ্ছে, অনেক সময় অনেক রকম গোটা অঞ্চলটায় পাতা ফেলে দেয়, মানে প্লাস্টিক ফেলে দেয়, অনেক সময় ড্রিঙ্কসও করে আর কি। হ্যাঁ, সবাই করে, সেই জন্য বন্ধ রাখা। আর মেন কারণ হচ্ছে অতিমারি যেহেতু এখনো শেষ হয়নি, সেই জন্যই বন্ধ রাখা। আমরা আবেদন করেছি সবাইকে যাতে এক বছর সব কিছুতেই কাটছাট করা হয়েছে। আমার নাম গৌরশঙ্কর দাস। হ্যাঁ, আমি এই এলাকারই বাসিন্দা। হ্যাঁ, ফরেস্ট থেকে নোটিশ দিয়েছে পিকনিক বন্ধ। কারণ এখানে যে করোনা মহামারী যে চলছে, সেই করোনা মহামারীর জন্য এখানে বলছি, কিন্তু জায়গাটা তো একদম ফাঁকা, বুঝলেন? এই ফাঁকা জায়গা আমরা ভাবছি এখানে আসলে লোকজন দেখি একটু আনন্দ ফুর্তি হয়, আমরাও পাশাপাশি থাকি, অনেকে আমাদের গ্রামেরও করে, বুঝলেন? তো এখানে যে এইভাবে ফাঁকা জায়গায় যে আমাদের গভর্নমেন্ট এইভাবে বন্ধ করে দেবে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে, এখানে তো বন বিভাগ থেকে একটা বড় একটা পোস্টার দিয়েছে, আমরা বুঝতে পারি। আজকে যে হাজার হাজার লোক একটা মিছিলে হচ্ছে, মিটিং হচ্ছে, এই পার্টি ওই পার্টি, সব পার্টিরই কথা বলছি, শুধু এই পার্টি না, শুধু আমাদের এই সরকার বর্তমান সরকারের পার্টি না, সব পার্টির যে মিটিং হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ লোক আছে, তাদের মাস্কও নেই, তাদের কিছু নেই, তারা যে এত কিছু করছে, তাহলে আমাদের এখানে এই ফরেস্টে একটা ফাঁকা জায়গার মধ্যে, শহর থেকে প্রায় 8 কিলোমিটার ভিতরে একটা ফাঁকা জায়গার মধ্যে আসছে লোকজন, আসছে, আসে কি অবস্থায় আছে, রাস্তার পাশে পিকনিক করতে আসছে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে দেখে এখানে নোটিশ, তা রাস্তার পাশে বাঁধের ধারে ওইরকম ক্যানেলের পাশে এখানে করছে, এদের কি অসুবিধা? আমার না, এখানে জলও নেই, কোনো জলেরও ব্যবস্থা নেই, কিন্তু এখানে জল ছিল, এখানে একটা কালী মন্দির আছে, শিয়াল কালী মন্দির আছে, ওখানে 2টা টিউবওয়েল আছে পাশাপাশি, সবাই জলও নিতে পারে, সুবিধা আছে, আর বসার মতো জায়গা আছে, এখানে ছাওয়া নেই, ভালো একটা জায়গা নেই, পরিবেশটা ঠিক নেই, ওখানে একটা ফাঁকা জায়গার মধ্যে আবহাওয়া ভালো এবং চলছিলও ভালো, কিন্তু গভর্নমেন্ট এটা বন্ধ করেছে, আমরা কি বলবো গভর্নমেন্টের। আজ এ পর্যন্তই। পরবর্তী সংবাদ জানতে নজর রাখুন এসকে লাইভে। আপনার সময়, আপনার খবর।